ரஞ்சினி மாமிக்கு நீ எழுதுக்கணும். ரஞ்சினி மாமிக்கு We wish you a happy wish you. We wish you a happy wish you. We wish you a happy wish you and a happy new year. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure today to do the job of comparing today's program, specially arranged to celebrate the new year, Tamil Puthandu. Goodbye to the previous year, welcome to the new year. These are the words of the mother, Pondicherry. The start of a new year is more than just the turning of a page. It's time for everyone to take a stock of their lives and make a fresh start. Around the world, the New Year is celebrated at different times. The first celebration of New Year started nearly 4,000 years ago in ancient Babylon on the day of equinox, March 21st. Much later, during the reign of Julius Caesar, extra months were added to the calendar because the calendar fell out of synchronizing with the Earth's rotation round the sun. A reform was made by Julius Caesar declaring the 1st January would be the new year. There are nearly 26 different New Years celebrated all over the world. Hindu New Year is celebrated during Chaitra Navratri, marking the beginning of new hopes and plans. A fresh start gives us new motivation in life. In our country, different regions celebrate festivals like Baishakhi, Ugadi, Gudi Padwa, Lakshmi Puja and New Year during Diwali, Maha Vishuva Sankranti. The origin of Puthandu can be traced back to the reign of Chola dynasty, which ruled Tamil Nadu and other parts of South India from 9th to 13th century. During this time, the Tamil calendar was created and first day of Chitrai was designated as the Tamil New Year. It is believed on this day, auspicious day, Lord Indra came to the earth to ensure peace and serenity. It is also believed that Lord Brahma began the establishment of the universe. This is the significance of Puthandu in Tamil Nadu. In Kerala, it is known as Chitra Vishu. Vishu means equal, which implies the day with an equal number of hours of day and night or the equinox. However, the New Year holds importance because of many factors. It denotes a new beginning, an opportunity to abandon the difficulties and unhappy days of the previous year and embrace new chance and opportunity to lead a happy, healthy and peaceful life. This reminds me the poem written by Alfred Tennyson. Bring out the old, bring in new, bring happy bell across the snow. The year is going, let it go. Bring out the false, bring in truth. So with this poem in the mind, today's program, we are beginning with the lighting of the lamp. I call upon my friends, Mrs. Vanaja Vasudevan, Mrs. Vijayachari, Mrs. Radha Ramchandran, Mrs. Sukanya Raghunathan, and Mrs. Saroja Tyagarajan to light the lamp.
lighting the lamp and glowing our heart and mind with a bright future. Now let us hear and pray the invocation song Ganapati Stuti by Mr. Ganesh. எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஆதி முதல்வனே கணபதியே, ஆதி முதல்வனே கணபதியே, அனைத்து வினைகளையும் தீர்ப்பவனே, அனைத்து வினைகளையும் தீர்ப்பவனே, எட்டு திசைகளிலும் உந்தன் நாமமே, எட்டு திசைகளிலும் உந்தன் நாமமே, ஒலித்திடும் போதெல்லாம் பரமானந்தமே, ஒலித்திடும் போதெல்லாம் பரமானந்தமே, வேழமுகத்தோனே ஞான பொருளோனே, வேழமுகத்தோனே ஞான பொருளோனே, ஆதி பிரம்ம சிவ பாலகனே, ஆதி பிரம்ம சிவ பாலகனே, சரணம் சரணம் விநாயகனே, சரணம் சரணம் விநாயகனே, ஆதி முதல்வனே கணபதியே, ஆதி முதல்வனே கணபதியே, அனைத்து வினைகளையும் தீர்ப்பவனே, அனைத்து வினைகளையும் தீர்ப்பவனே, எட்டு திசைகளிலும் உந்தன் நாமமே, எட்டு திசைகளிலும் உந்தன் நாமமே, ஒலித்திடும் போதெல்லாம் பரமானந்தமே, ஒலித்திடும் போதெல்லாம் பரமானந்தமே, வேழமுகத்தோனே ஞான பொருளோனே, வேழமுகத்தோனே ஞான பொருளோனே, ஆதி பிரம்ம சிவ பாலகனே, ஆதி பிரம்ம சிவ பாலகனே, சரணம் சரணம் விநாயகனே, சரணம் சரணம் விநாயகனே, ஆதி முதல்வனே கணபதியே, அனைத்து வினைகளையும் தீர்ப்பவனே. Thank you. Thank you very much, Mr. Ganesh. It was really an evocative song. Now, our Dr. Hema will sing a song on Lord Vishnu, Garuda Gamana Tava Charana Kamalami, composed by Bharati Tirtha Swamigal. It consists of verses describing Lord Vishnu's divine attributes and hope and pleading him to remove sufferings and sin. The hymn focuses on Vishnu's feet, eyes. He being served by God, he who destroys demons, he infinite virtues, and protecting devotees like Bharati Tirtha out of compassion. Here is Dr. Hema. गरुडगमन तव चरण कमल मिग मनसिल सतु मम नित्यं चरण कमल मिग मनसिल
विमुद विनुत पद पद्मा ममता पमपा गुरुदेव ममपा पमपा गुरुदेव ममता पमपा गुरुदेव ममपा पमपा गुरुदेव Now, our dance group, Lasya group, is going to present a Kaveri Sindhu. Mrs. Prema Chattandevi will brief about Kaveri Sindhu. Good evening, Vanakkam, Vandanam. Few words of appreciation and gratitudes are expressed here about our Guru, Srimati Neela Jayaraman. Mrs. Neela Jayaraman
Mrs. Neela Jayaraman is a dedicated teacher, a taskmaster, very kind and soft-spoken personality. She has to her credit a lot of her engagement done to many young aspiring dancers. She has been trained by Mrs. Lalita Srinivasan and Srimati Revati Narasimhan of Bangalore. Mrs. Neela Jayaraman is a rank holder in Vidwat exam conducted by Karnataka State Technical Examination. Being a passionate guru, she teaches on honorary basis to our group Lasya at Nana Nani Phase 5. Thank you, Neelaka, once again. We adore your smile. April 2022 துவங்கிய நடனப்பள்ளி லாஸ்யா நானா நானி ஃபேஸ் 5 துவங்கியது. இதுவரை கைகொட்டி களி, கோலாட்டம், கிராமிய நடனம், விளக்கு நடனம் ஆகிய சிறு நாட்டியங்களை இங்கு நடந்தேறிய கலை விழாக்களில் வழங்கியுள்ளது. இன்று காவடி ஆட்டம் வழங்கப்பட உள்ளது. காவடி சிந்து என்பது காவடி ஆட்டத்திற்காக பாடப்படும் பாடல் வகையாகும். தமிழ்நாட்டில் பண்டை காலம் தொட்டு பாடப்படும் இசை மரபே காவடி சிந்து எனலாம். தொன்று தொட்டு முருகப்பெருமானின் வழிபாட்டிற்காக பால், பன்னீர், மலர் போன்றவற்றை எடுத்து வரும் பக்தர்கள் ஆடல் பாடல்களுடன் ஆலயங்களை நோக்கி செல்வது வழக்கம். அப்படி செல்லும் போது அவர்களின் ஆட்டத்திற்காக பாடப்படும் பாடல் வகையிலிருந்து இக்காவடி சிந்து என்ற பா வடிவம் தோன்றி உருவாகியது. இன்று அழகு தெய்வமாக வந்து என்ற காவடி சிந்து பாடலுக்கு காவடியை சுமந்து வருவது போன்று ஆடி பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப கைமுத்திரைகளையும் காட்டி முருகப்பெருமானை வழிபட வருகிறார்கள் நம் சகோதரிகள். கைமுதிரையுடன் முகபாவம் அதாவது அபிநயமும் சேர்ந்து இன்றைய நடனத்தை சிறப்பிக்க உள்ளது. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ரசிகர் பெருமக்களின் புரிதலுக்காக இந்த பாடலில் வரும் சில முக்கிய சொற்களில் கைமுதிரைகள் திருமதி நீலா ஜெயராமன் மற்றும் திருமதி உமா நரேஷ் அவர்களால் வழங்கப்படும். அழகு அசுர குழந்தை குமரன் மாய வினைகள் அடியவர் பிரகாசன் நெஞ்சில் வாசன். இப்பொழுது நடனத்தை கண்டுகளிப்போமா? Thank you.
dancers representing such a graceful Kavya. I'll take the privilege of introducing the dancers. Mrs. Geeta Shiraman, sorry. Mrs. Uma Naresh, our guru in music and dance both. Mrs. Neela Jayaraman, another guru. Mrs. Sejumani, Mrs. Prema Patanjali, Mrs. Meenu Ravi, and Mrs. Radha Ramakrishnan. Okay, thank you very much all the dancers. Now we are going to present the interesting and the most highlighting program of today, Patti Mandram, which is a debate. And the topic here today is இன்றைய சூழ்நிலையில் முதியோர்களுக்கு தேவைப்படுவது உறவா நட்பா? Let me introduce our judge. I hope our judge, Mr. Ramya, please come forward. I call upon you to speak. I also request the participants to come forward and take their seats on the stage. Mr. Shivaraman, Mrs. Setumani, Dr. Hema, Mr. Ramesh, Mrs. Vasanta Kumari, and Mr. Dhananarayan. Before we start, here we shall go. Before starting, I would like to introduce distinguished guest and who is going to be a judge. We have with us today Mr. Ramaya, alias Kannan, as the judge for our Patti Mandram forum. He hails from a family interested in fine arts. He has an exposure to Carnatic music, live music, dramas, etc. He has bagged many prizes up to college level. He has performed for Rotary Club. He has specialized in mono acting. He has acted in Crazy Mad Mohan Group. He writes scripts. He has great passion for drawing. He is retired senior manager from IOB Chennai. At present, he resides at Dakshas. We are proud of having such a versatile person amongst us today, sir. Please give a big hand to him. Over to you. On behalf of Nananani Phase 5 residents, I welcome you, sir, and thank you for being amidst us today to celebrate the Putthandu. Before we proceed, I would like to introduce our hosts, the participants. On Uravu, Mr. Shivaraman, Mrs. Setumani, and Dr. Rema. They are going to give their opinions on Uravu. Now on Natpu, Mrs. Vasanta Kumari, Mr. Ramesh, and Mr. Dhananarayan, they are going to share their opinion, their ideas on Natpu. So let us enjoy, and I hope it is going to be a very useful, entertaining program for us today. Thank you, sir. எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். கொஞ்ச நாளாக உங்கள் நான் ஃபேஸ் 5ஓட அசோசியேட்டட் இன் சம் வே ஆர் அதர். ஒரு 2 ஸ்கிட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணல, அது தட் வாஸ் ரிட்டன் பை மீ. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு see that all of you are becoming younger and younger as days go on. In the way you dance, in the way you sing, in the way you organize things, and it's really a great pleasure to see all of you like this. So let us start the program. I have told that I will finish this. So nothing stands before that. So இன்னைக்கு டைட்டில் வந்து it is a very very down to earth practical subject. நார்மலாக பட்டிமன்றம்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ரேடியோவில் கேட்டுக்கலாம், டிவியில் பார்த்துக்கலாம், எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். தானத்தில் உயர்ந்தவர் கண்ணனா
இல்லை பாரியா, இந்த மாதிரி, இல்லை வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் அர்ஜுனனா கர்ணனா, இந்த மாதிரிலாம் we have had a lot of titles. இல்லைன்னா இந்த பக்கம் போயிட்டு மாமியார் மரபுகள், all those things will be there. But this title is a very very practical and useful title இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ், நீங்கள் தான் இதில் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பி தி சப்ஜெக்ட் பேசிக்கலி. நானும் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் தான். லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மீ ரைட்லி ஆஸ் அ சீனியர் சிட்டிசன் ஓன்லி. ஸோ சீனியர் சிட்டிசன் இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியவா உறவுகளா நட்புகளா? இதுதான் சப்ஜெக்ட். ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருமே தமிழ் புரிஞ்சுப்படி நினைக்கிறேன். எனிபடி எல்ஸ் ஹூ டசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ், யூ லைக் டு டெல் இட் இன் இங்கிலீஷ். அது கண்டெக்ட். ஸோ இதை பற்றி இந்த பக்கம் நட்புங்கிற சப்ஜெக்ட், தட் இஸ் நட்புகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு தேதிக்கு அப்படின்னு பேசுறதுக்கு there are 3 friends here. அண்ட் இவா வந்து உறவுகளை பற்றி பேச போகிறாங்க. பேசிக்கலி நட்பும் உறவும் நம்ம 2 கண்ணு மாதிரி. we don't exist without these 2 things. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நட்பு முக்கியமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உறவுகளும் முக்கியம். உறவுகள் இல்லாமல் நம்ம பிறக்கிறதே பேசிக்கலி. ஸோ இதை இவங்க எப்படி how they are going to tellன்றதை பற்றி அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸப்ட் தட் I want all the participants to limit their talk to exactly 5 minutes. Do we have a... Can anybody do that? It will be better. Because நம்ம பேசுகிற ஃப்ளோவில் சில சமயம் வந்து we may exceed the time. அது என்னாகும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அப்புறம் you can't finish the program in that time. நீங்க பண்ணுங்க. Okay, so we'll start the program like this. Sorry. முதல்ல உறவுகள்ல இருந்து நான் பார்க்கிறேன். உறவுகள்ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். As I told you just now that we are born with a relationship. Life and relationship based பண்ணியிருக்கிறதுனால we will start with உறவுகள். சார் நீங்க are you prepared? நீங்க பேசுறீங்களா? Okay. Madam will be starting the things. It's exactly 5:45 according to my watch. Okay? 5:50. சாய்ராம். அவை தலைவர் அவர்களுக்கும் இங்கே உள்ள நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள், தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இப்போ நாங்கள் பேசப்பொழுது முதுமையில் நமக்கு ரொம்ப தேவை உறவு அப்படின்னு பேச தான் வந்திருக்கேன். ஸோ உறவு என்பது ஒரு தொடர்கள். அது நம்மளுடைய கருவறையிலேருந்து ஆரம்பித்து கல்லறை வரைக்கும் நம்மளோட பயணிக்கிறது உறவு. அது மாறாதது. நட்பு அப்படி இல்லை. நட்புங்கிறது நம்மளுடைய காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறினே வரும். நமக்கு ஸ்கூலில் படிக்க அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படித்த வேறு மாதிரி, வேலை பார்க்கச்சு வேறு மாதிரி, ரிட்டர்ன் ஆக எந்த இடத்துல போன்ற வேறு மாதிரி, இப்படி நிறைய நண்பர்கள் நிறைய இடத்துல அப்படியே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அங்கங்கே இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப பழகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தா நான் 6வது ஃபேஸில் 5வது ஃபேஸில் வந்து எனக்கு அங்கே சபடி ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, தவமணி ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, பிரேமா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு என்னாச்சும் அவங்க எல்லாம் 6வது ஃபேஸ் போயிட்டாங்க. அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஐயோ யாருமே அந்த நட்பெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு. இப்போ நான் அங்கே போய் 6வது ஃபேஸில் போய் அதை தொடர்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். என்னதான் இருந்தாலும் இங்கே இருந்தால் அது மாதிரி இடம் விட்டு இடம் பொழைச்சி நம்ம நண்பர்கள்லாம் மாறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு. ஆனால் உறவு அப்படி இல்லை. அன்றைக்கி மாமா தான் இன்றைக்கும், அன்றைக்கி சித்தப்பா இன்றைக்கி சித்தப்பா தான். அப்புறம் நம்ம முதுமை ஆகாக என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வயசாகிறதுனால நம்ம கூட இருக்க நண்பர்களுக்கும் வயசாகிடுது. ஸோ அவர்கள் வந்து நமக்கு அவ்வளோ உதவியாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் உறவு மட்டும் வயசாகாதுன்னு. உறவு வயசானா கூட சித்தப்பா ஆனால் சித்தப்பாக்கு பிள்ளை ஒருத்த வந்துடுவாரு. மாமா வந்து மாமா பிள்ளை மாமா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். அப்போ நம்ம வரவுக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க, ஒட்டிப்பாங்க வந்து இல்லையா. அதுதான் வரவு. சித்தப்பா மாமா அந்த பெரியப்பா. அப்புறம் அந்த ஒட்டி வர வந்து எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க.
அதில் சுவாமி பாபா வந்து ரொம்ப சொல்லுவார், ஃபேமிலி ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் பார்த்தா ஃபேமிலி வந்து டிக்ஷனரியில் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி ஃபேமிலி தானே வருது அப்படிங்கிறார் பாபா. ஸோ ஃபேமிலிக்கு ஃபஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. அப்புறம் குற்றம் பார்க்கிங் சுற்றம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சில பேர் சொல்கிறாங்க, என்ன இது எங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து யார் வந்து வரா, எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் வருவதில்லைன்னு. பாபா என்ன சொல்வார், நீ வந்து ஒருத்தரை குத்தம் காட்டு சொல்கிறேன்னா உன்னுடைய ஒரு விரல் அவங்கள பார்த்து இருக்கு, 3 விரல் ஒன்றை பார்த்து இருக்கு. அப்போ அவங்க மேலே ஒரு குற்றம்னா அவங்க மேலே 3 குற்றம் இருக்கு. ஸோ அது என்ன குற்றம் நீ கண்டுபிடிச்சி அந்த குற்றத்தை வந்து பார்க்காத. குற்றம் பார்த்தா சுற்றம் கிடையாது. மனுஷன் இயல்பே குற்றம் செய்யறது தான். அந்த தப்பை மன்னிச்சு விட்டு கொடுப்போம். ஸோ விட்டு கொடுப்பவன் கெட்டு போவதில்லை, கெட்டு போகிறவன் விட்டு கொடுப்பதில்லை. ஸோ வரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன முக்கியம்னா விட்டு கொடுக்க தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த விட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து உறவை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும். உறவை காப்பாற்றுறதுங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டை வளர்க்குற மாதிரி, செடியை வந்து நட்டு அதை வளர்க்குற மாதிரி மரம் மாதிரி ஆகும். அது ஆலமரம் மாதிரி. சின்ன வயசுல நமக்கு சித்தப்பா அப்படி இருந்தாங்க, மாமா, அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தைங்க வந்தாங்க, நம்ம கசின்ஸ்லாம் வந்தது. அப்புறம் நமக்கு கல்யாணம் ஆனால் என்னெல்லாம் உறவு வந்துட்டோம், அதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கணும். மச்சினன் அவன் சாதாரண வேலை கேட்பாங்க, நீங்கள் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப வந்துட்டாங்கன்னா என்ன மாமனா மச்சானா அவனுக்கே நீ ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இல்லையா. மாமனுக்கும் மச்சனுக்குன்னா அந்த உரிமையும் அந்த கடமையும் இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம நண்பர்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட இருக்குங்க, விட மாட்டாங்க. எதுக்கு நீ அப்படி பண்ணுறேன்னு அந்த மாதிரி. அப்புறம் தம்பி கொடியான் படை கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்புறம் மச்சினன் உதவி இருந்தால் மலை மேல் கூட ஏறலாம். இதெல்லாம் பழமொழி. அதனால் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க. உறவு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த உறவுகளை வந்து என்னுடைய செல்ஃப் இதை சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரே பொண்ணு. அப்போ எனக்கு அக்கா தங்க யாரும் கிடையாது, நோ பிரதர்ஸ் நோ சிஸ்டர்ஸ். ஆனால் நான் கல்யாணம் பண்ணி நான் தேர்ந்தெடுத்த என்னுடைய கணவர் 6 பேர் கூட பிறந்தோம். ஸோ அவருக்கு கீழே 5 பேர். எல்லாரும் சொன்னாங்க, இது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணால் அவனுக்கு கஷ்டம், எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துக்கு நீ பாரு, நீ தனியாக பிறந்தவா, அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நான் சொன்னேன், எனக்கு தான் வரவில்லை, இந்த வருவாது எனக்கு வர வச்ச முடியும். அப்படி ப்ராக்டிக்கலாக அதுதான் நான் வாழ்க்கையில் அந்த 5 பேர் அவருடைய 2 தம்பி 3 தங்கைகள் இருக்குதான் நான் பெரிய சொத்தானே நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இருக்குது. அந்த கஷ்டங்களை பொறுத்துன்னு வந்தோன்னா நம்ம நல்லா அறுவடை செய்யலாம். அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை. அதே மாதிரி என் நல்ல பேரை நான் எடுத்தேன். சாதாரண கேட்பாங்க, வந்து போயிட்டு இருக்காங்களா, புக்காத்தேன்னு கேட்பாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். வந்து போயிட்டு இருக்கணும், வருவு அப்போ தான் இருக்கும். அப்புறம் எனக்கு சமீபத்தில் வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்தது. 3 months நான் ஹாஸ்பிட்டலில் பட்டுருந்தேன். அப்போ அவர் மட்டும் தனியாக இருக்க வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. அப்போ பார்த்தா எனக்கு ஒரு இது வந்தது, இது கால்வலி. அதில் வந்து எனக்கு கூட வந்து என்னுடைய நாத்தனார் வந்தாங்க, மச்சினர் வந்தாங்க, உறவுக்கு வந்தாங்க, சம்பந்தியோட மாமா, சம்பந்தியோட அத்தை, இப்படி எல்லாரும் வந்தாங்க. வந்து அவங்களே நல்ல எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த ஆத்ம பலம் இருந்தால் அதை விட்டு என்னால் வெளியில் வர முடிஞ்சுது. அதனால் உறவுகள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு இப்போ ஒரு சின்ன டவுட்டு, இந்த நம்ம எதிரணியில் இருக்காரு நம்ம ஃப்ரெண்டு ரமேஷ், அவரை பற்றி அவர் எதுக்கு அப்படி பொய் சொல்ல இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல. அவர் வந்து இங்கே எதுக்கு வந்தீங்க, நாங்கள் முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரஞ்சினி மாமியோட இது, அதுக்காக வந்திருக்காரு. அப்புறம் எனக்கு ஒன்றா சிவராத்திரி பற்றி பேசிட்டு சொன்னேன், நான் சிவராத்திரி பார்க்குறேன், என் ஃபேஸ் வந்து யாரும் அண்ணா இருக்கா, அவன் பிள்ளை அடிச்சுன்னு பார்ப்பாரு. அவர் வந்து முதுமையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையும் அடிச்சுன்னு பண்ணல. சிவராத்திரி ஈஷாக்கு என்னுடைய அண்ணா பிள்ளை கூட்டின்னு போவான், ஏன் அந்த உறவு இருக்கு அப்படின்னு தானே வந்திருக்கேன். சும்மாவது இங்கே வந்து நட்புன்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கேன். நம்ம தயாராக அடுத்தது நம்ம சார் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட் மணிமேகன். அவங்க எல்லாம் உட்காரே விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அவள் இல்லைங்கிற தைரியத்துல உட்காந்துருக்காங்க. இன்னைக்கு அவன் தான் நல்லா இருக்கேன். ஏன்னா ஒரு நாள் அவர் முகம் அவ்வளோ பிரகாசமாக இருந்தது. நான் கேட்டேன், என்ன இப்படி பழப்பழப்பலான்னு இருக்கீங்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அது பரவாயில்ல, அதான் என்னோட டாக்டர் இருந்திருக்க பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிறாரு. வாயெல்லாம் படிச்சுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுதான் என்னோட பேரப்பில்லை, எனக்கு கொண்டாடி கொஞ்சம் இருக்காரு. இந்த மாதிரி உறவுகள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. இத்தனை நண்பர்கள்லாம் இருக்கும், சந்தோஷத்தை காணும். அந்த உறவு அந்த மருமகள்லாம் அப்போ பார்த்தா மாறிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லை, அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த உறவுகளை எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. 10 நிமிஷமாவது சொல்லியிருக்காரு. இந்த உறவு ரொம்ப சாதாரண உறவு இல்லை, மருமகள் அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும், ஜெனரேஷன் கேப்பை பார்த்துக்கணும், அவங்களை வந்து நம்ம புண்படாமல் பேசணும் அப்படின்லாம் சொன்னீங்களா. திருப்பதிக்கே லட்டு கொடுக்குறாரு. எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன், 20 வருஷம் அது என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகி 24 வாட்டி நான் வந்து யூஎஸ்க்கு போயிருக்கேன். அப்புறம் இந்த 4 நாளைக்கு கூட போக போகிறேன். எப்படி நான் உறவுகளை பேணியிருந்தால் தானே. இதுவே நான் குற்றம் பார்க்க என்னோட மருமகளோட நான் சண்டை போட்டாலும் இல்லாட்டி மனசில் போட்டாலும் எனக்கு கூப்பிட மாட்டா, நானும் போக முடியாது. ஏன்னா அந்த உறவு ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையை எப்படி பாதுகாத்தேங்கிறேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க, ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு வந்தா.
அவங்க கேட்குறாங்க, நாங்கள்லாம் மாமியார் வந்தால் ஐயோ மாமியார் வராளே அப்படின்னு தலையை பிடிச்சி உட்காந்துருவாங்க, அடுத்து வர மாமியார் வராளே. ஆனால் உங்கள் மரபு குதிக்கிறான், எங்கள் மாமியார் வரப்புறா எங்கள் மாமியார் வரப்புறான்னு. அப்படிப்பட்ட மாமியாரை பார்க்கணுன்னு நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னு வந்தாங்க. ஸோ எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய சம்மந்தி அவரோட பாட்டி எனக்கு சொல்லுவாங்க, எனக்கு 4 பொண்ணு இல்லை ஹேமானி 5வது பொண்ணு அப்படிம்பாங்க. இதைத்தான் நான் பெரிய சொத்தாக நினைக்கிறேன். அதுதான் சரி, ஓகே. நம்ம திருவள்ளுவர்லேருந்து திருக்குறளையே சொல்லியிருக்காங்க, அதை பற்றி நிறைய சந்தோஷம், நான் நிறைய பேசுகிறேன். நன்றி. சாரி ஃபார் தி இன்ட்ரப்ஷன். ஆக்சுவலி 5 minutes நீங்கள் எதுக்காக சொல்லியிருக்கோன்னா, ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய யூ ஆர் கிவிங் தி கண்டென்ட் டு தி பீப்புள். பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி கிவன் ஒன் செகண்ட் டைம் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு ரெப்ரசென்ட் யுவர் குரூப். அகெயின் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரெஸ் சம் ஃபேக்ட்ஸ்னா நீங்கள் திருப்பியும் ஒரு தடவை சொல்லலாம். ஓகே, thank you so much. Madam, Ramanana பேசுங்க. It was shared experience which came out. So வாழ்க்கை கற்றுத்தரக்கூடிய பாடங்களை தவிர வேறு எதுவுமே I think I'll be as real as that. She has touched the very finer points of relationships. இப்போ அடுத்தது நட்பை பற்றி. ஓகே, தனநாராயணன். ஓகே, ஓகே, சார். வணக்கம். நட்பு இல்லாத வாழ்க்கை நரம்பு இல்லாத வீணையை போன்றது என்பார்கள். நம் நடுவர் அவர்களும் நம் மீது கொண்ட நட்பின் காரணமாகத்தான் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். முகங்களின் நிறம் பார்க்காமல் மனங்களின் நிறம் பார்த்து வருவதுதான் நட்பு. ஜாதி, மதம், இனம், மொழி கடந்து இதயங்களால் இணைப்பு ஏற்படுவதுதான் நட்பு. இதற்கு உதாரணம் செஞ்சிக்கோட்டை ஆண்ட ராஜா தேசிங்கும் அவரது நண்பர் மெஹமது கானும். நவாப் படையெடுத்து வந்த போது மெஹமது கான் அவரை எதிர்த்து போராடி உயிரை விடுகிறார். அதை கண்டு அவருடைய நண்பர் ராஜா தேசிங்கும் தன் உடைவாளை மேலே தூக்கி போட்டு மார்பில் தாங்கி அவரும் இறந்து விடுகிறார். ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்காத நட்பு. மாவீரன் அலெக்சாண்டர் சிறு வயதில் செபஸ்டியன் என்பவருடன் படித்த போது இருவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தாங்க. நடை, உடை, பாவனை எல்லாம் ஒன்றா இருக்குமா. இதை பார்த்து அவருடைய ஆசிரியர் அரிஸ்டாட்டிலும் எல்லாம் ஈருடல் ஓர் உயிராக இருக்கிறீங்களே காண்பாங்க. எதிர்காலத்தில் அலெக்சாண்டர் பேரரசர் ஆகிறார். செபாஸ்டியன் அவருடைய படையில் ஒரு சாதாரண வீரராக இருக்கார். பெரிஷிய நாட்டு மேலே படையெடுத்து போகும்போது பெரிஷிய மன்னன் தோத்து நாட்டை விட்டு ஓடிடுறான். அவனுடைய குடும்ப பெண்கள் அங்கேயே சிறைப்படுகிறார்கள். அப்போது அலெக்சாண்டர் காலில் விழுந்து ஐயா எங்களை மன்னிச்சு காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லும்போ படை தளபதி சொன்னாராம், அவர் அலெக்சாண்டர் இல்லாமா அவருடைய நண்பர் செபாஸ்டியன். அப்போ அந்த அம்மா இன்னும் பயந்துறாங்க. அதை பார்த்து அலெக்சாண்டர் சொன்னாராம், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, என் காலில் விழுந்திருந்தால் கூட நான் உங்களை காப்பாற்றியிருப்பேன் என்று தெரியாது. என் நண்பனுடைய காலில் விழுந்ததனால் அவனுக்காக நான் உங்களை நிச்சயம் காப்பாற்றுவேன் என்று உறுதி கூறினாராம். அதே மாதிரி தன் உயிரை தயங்காதது நட்பு. நம்மளுடைய பாரதியாரும் சென்னை பார்த்தசாரதி கோயிலில் யானையால் மிதிப்பட்ட போது எல்லாரும் பயந்து ஓடிவிட்டார்கள். அதே நேரத்தில் அவருடைய நண்பர் கோழைக்கண்ணன் தன் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் யானையின் அருகே சென்று பாரதியாரை மீட்டு வீட்டில் கொண்டு விட்டதாக பிற்காலத்தில் பாரதியின் செல்லம்மா தன் புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். உறவுகள் தான் மட்டும்தான் மேலே இருக்கணும், தன்னை சார்ந்தவர்கள் தன்னை சார்ந்து தன் சொல்படி நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும். அதே நட்பு என்பது தான் முன்னேறாவிட்டாலும் தன்னை சேர்ந்தவரை முன்னேற்றி அதன் மூலம் அவரும் மகிழ்ந்து தானும் மகிழ்ந்து பேர் பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறது. உறவுகள் மலர் போன்றது. மலர் எப்படி நமக்கு வாசத்தை கொடுக்குதோ அதே மாதிரி வளர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கும். ஆனால் எது வரைக்கும் நம்ம செடிக்கு தண்ணி ஊற்றினா தான் மலர் மலரும் செடியும் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா மலரும் வாடி செடியும் வாடிடும். அதே மாதிரி உறவுகள் நம்ம எதாவது கொடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளோட சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். இல்லாவிட்டால் அவர்களும் வாடி நம்மளையும் வாட்டி விடுவார்கள். நட்பு என்பது மலை போன்றது. மலை எப்படி எத்தனை துன்பங்கள் துயரங்கள் வந்தாலும் தாங்கி கொண்டு எதற்கும் வசதி கொடுக்காமல் இருக்கிறதோ அதை போல நட்பு என்பது எத்தனை துயரங்களும் சோதனைகளும் துக்கங்களையும் நம்மளால்
அனுபவிக்க வேண்டி வந்தாலும் அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு நான் உனக்காக என்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் இருப்பேன் என்று கூறிக்கொண்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் 100 ஜென்மம் எடுத்தாலும் அத்தனையும் நானே உனக்கு சிறந்த நண்பனாக இருப்பேன், உன் துணை இருப்பேன் என்று சூளுரைக்கிறது. இப்போ நம்ம இருக்கிறது முதுமை என்றது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செகண்ட் இன்னிங்ஸ் சொல்லுவோம். செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ன்றது என்ன, வேற ஒன்றும் இல்லை, உறவுகளை விட்டு நம்ம வெளியே வந்து இப்போ நம்ம நண்பர்களோட ஒன்றா இருந்திருக்கோம். இதுதான் அவருடைய செகண்ட் இன்னிங்ஸ். இதில் வந்து எப்படின்னா, நம்மளை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்ததுனால நம்மளை மீண்டும் துளிர்க்கவும் சிலிர்க்கவும் வைப்பது நம்மளுடைய உறவு நட்புகள் இல்லாமல் நட்புகள் தான். ஆகவே உறவுகள் இந்த வயசுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இவங்கள்ட்ட கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்மளை விட்டு விலக தயாராக இருக்கிறது. அதுவே நட்பு என்பது நாடி துடிப்பு அடங்கும் வரை நான் உன்னுடன் துணையாக இருப்பேன் என்று உறுதி கூறுகிறது. நாம் சிட்டுக்குருவியாக சிறகடித்து பறக்கும் போது நம்மளுடன் சிட்டுக்குருவியாக சேர்ந்து நம்மளுடன் சிறகடித்து பறந்து நம்மளுடன் இன்பமயமாக இருந்ததும் நட்பு தான். அதே நட்பு இன்று நாம் சிலுவை சுமக்கும் காலங்களில் இருக்கிறோம். இப்படி சிலுவை சுமக்கும் போது நான் உனக்கு தோள் கொடுத்து உன் சிலுவையை நானும் சேர்ந்து சுமப்பேன் என்று நமக்கு தோள் கொடுப்பதும் நட்பு தான். உறவுகள் பிசிக்கலி மென்டலி ஏதாவது காயப்பட்டுட்டாங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே பண்ணுவாங்க அவங்க. வேற நட்பு என்பது நம்மளால் பிசிக்கலி மென்டலி ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டு ஐம் சாரி அந்த ரீசன் ஃபார் தட் அப்படின்னு சொன்னால் கூட வை டு பிளேம் யுவர் செல்ஃப், ஐ எம் குவைட் ஆல் ரைட் நவுன்னு நமக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க. உறவுகளுக்கு பரிசு வாங்கி கொடுத்தோம்னா ஐயா இதே வாங்கி கொடுத்தீங்க எனக்கு பிடிக்காது சொல்லி தூக்கி தயாராக இருப்பார். அதே நட்பு என்பது நாம் கொடுக்க நினைத்தாலோ கொடுத்தாலோ எனக்கு ஐ நீட் யுவர் பிளஸிங்ஸ் அண்ட் விஷஸ் ஒன்லி, ஐ நோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வாயடைக்க வைக்கிறது. இங்கு உறவால் அனைவரும் காயப்பட்டிருப்போம், நட்பால் காயப்பட்டிருப்போம். 1-2 பேர் தான் நிற்க முடியும். உறவு கை கழுவினாலும் நட்பு நம்மளை கைப்பிடித்து உடன் வர தயாராக இருக்கிறது. உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே நிற்கன் கையவன் களைவதான் நட்பு என்று கூறி நன்றி பாராட்ட விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நல்லா சொன்னார். அது வந்து எஸ், நட்பினுடைய மகத்துவம், நட்பினுடைய ஒரு தீர்க்கம், அதே சமயத்தில் உறவுகள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பிங்காக இருக்காங்க, நமக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியமான நேரங்களில் எவ்வளோ நம்மளை வந்து துவைக்க விட்டுறாங்க, இல்லை அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக போயிட்டு இதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப இண்டிகேட்டிவாக ஹியஸ் டோல்ட். நல்லா சொன்னீங்க. அடுத்தது இப்போது திரு சிவராமன் சார் வந்து மறுபடியும் உறவுகளை பற்றி சொல்கிறாங்க. Dear sisters and brothers of Nana Nani Phase 5, starting with the bang, தடங்களுக்கு வருந்துகிறேன். Dear sisters and brothers of Nana Nani Phase 5, இங்கு தேர்தல் களத்தில் எங்கள் கட்சிக்கு ஆதரவாக ஓட்டளிக்க வந்துள்ள சாரி இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணி அதே வந்துட்டு கவனக்குறையினால் வந்திருந்து மன்னிக்கணும். இங்கு நடக்கும் வழக்காடு மன்றத்தில் எங்கள் கட்சிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பளிக்க நடுவராக வந்துள்ள எனதருமை சகோதரர் அவர்களே, மட்டுமுள்ள உறவுகளே, அனைத்து உறவுகளுக்கும் முதற்கண் என் தலையை குனிந்த வணக்கங்கள். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். டியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் நானா நானி அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் கிடைக்கும்னு நான் நினைச்சிருந்தா அது என்னோட தப்பு தான். ஏன்னா நான் அந்த நரேந்திரனான விவேகானந்தரும் அல்ல, இது சிகாகோவில் நடக்கும் வேர்ல்டு ரிலிஜியஸ் கான்ஃபரன்ஸும் அல்ல. சரி, அன்று விவேகானந்தர் டியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று தனது உரையை தொடங்காமல் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று அவர் தொடர்ந்திருந்தால் அவர் வெறும் நரேந்திரனாகவே இருந்திருப்பார், விவேகானந்தராக வளர்ந்திருக்க மாட்டார். அவரை நரேந்திரன் என்ற பெயரில் இருந்து விவேகானந்தர் என்ற பதவிக்கு உயர்த்தியது அவர் நமது சனாதன தர்மத்தில் கூறியுள்ளது போல இந்த உலகம் முழுவதையும் தனது குடும்பமாக பாவித்தது, அதுதான் காரணம். எனவே அமெரிக்கர்களையும் எனது டியர் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா என்று
அழைத்தார். அன்று அந்த நரேந்திரன் அனைத்து உலகத்தவரையும் தனது உறவினர்களாக பாவித்தது போல இன்று நம்முள் இருக்கும் நரேந்திரன் தாமோதர் தாஸ் என்ற நமது பிரதம மந்திரியும் அனைத்து உலகத்தையும் தனது குடும்பமாக பாவித்து வசுதெய்வ குடும்பகம் என்ற சொற்றொடரை அநேகமாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் பயன்படுத்துகிறார். ஏனென்றால் வசுதெய்வ குடும்பகம் என்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரு குடும்பம் என்று பொருள். நமது சனாதன தர்மத்தில் வசுதெய்வ குடும்பகம், அதாவது உலகம் முழுவதும் ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லி இருக்கிறதே தவிர உலகம் முழுவதும் ஒரு நண்பர்களின் கூடாரம் என்று சொல்லவில்லை, ஒரு நட்பு குழு என்று சொல்லவில்லை. இதைவிட உறவுக்கு கட்டியை கூறுவதற்கு வேற ஏதாவது வேண்டுமா? அந்த நரேந்திரனும் இந்த நரேந்திரனுமே உறவின் பெருமையை ஒப்புக்கொண்டுள்ள போது நமது நடுவர் ஒப்புக்கொண்டு எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்காமலா இருக்க போகிறார்? பார்த்து விடுவோம். சரி, அடுத்து என்ன பேச இருந்தேன், மறந்து விட்டது. சரி, துண்டுச்சீட்டு உள்ளது, பிரச்சனை இல்லை. ஏது இவன் துண்டுச்சீட்டு பேச்சாளன் போல இருக்கிறது, துண்டுச்சீட்டு பேசுபவரான அரசியல்வாதி போல இருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டாம். அந்த அரசியல்வாதிக்கும் எனக்கும் எல்லளவும் சம்பந்தம் இல்லை. அது மட்டுமல்ல, இந்த துண்டுச்சீட்டை பார்த்து கொண்டே நான் படிக்கப் போவதில்லை. இந்த துண்டுச்சீட்டில் எழுதியிருப்பதை தப்பு தப்பாகவும் படிக்கப் போவதில்லை. எதிரணி திரு தன நாராயணன் அவர்கள் அலெக்சாண்டரின் ஹிஸ்டரி பற்றி நமக்கு நினைவுபடுத்தினார். அவருக்கு ஜூலியஸ் சீசரை பற்றி நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். ஜூலியஸ் சீசர் தனது அத்தியந்த நண்பராக கருதிய புரூட்டஸ் என்பவர் அவரை கொலை செய்தார், முதுகிலிருந்து குத்தி கொலை செய்தார். யூடியூப் புரூட்டஸ் என்பது மிக மிக ஃபேமஸான ஒரு சொற்றொடர். ஆகையால் நண்பர்கள் முதுகிலிருந்து குத்துவார்களே தவிர உறவினர்கள் தான் உங்களை காப்பாற்றுவார்கள். சரி, மீண்டும் துண்டிச்சிட்டு உறவு, நம் அனைவருக்கும் உறவு என்பது தொப்புள் கொடியின் மூலம் பிறக்கும் போதே உண்டாகி விடுகிறது. பிறக்கும் போதே நமது அம்மா, அப்பா மற்றும் மூத்த சகோதர சகோதரி, மாமா, அத்தை, தாத்தா, பாட்டி என்ற அனைத்து உறவுகளும் அப்போதே நமக்கு உண்டு. பிறகு மனைவி என்ற உறவு, பிறகு பிள்ளைகள், பேரன்கள், பெண்கள் என்ற உறவுகள் பின்னால் வந்து சேருகின்றன. ஆனால் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் முதல் மூச்சு முதல் ஆரம்பித்து கடைசி இறுதி மூச்சு வரை நம் உறவுகள் மாறுவதில்லை, ஒரே உறவுகள் தான். இந்த வருடம் எனக்கு அப்பா அம்மா இவர்கள், இன்னும் 10 வருடம் கழித்து வேறொரு அப்பா அம்மா என்று கூறப்போவதில்லை. அதே போல் மனைவியும் ஒரே ஒருவர் தான். ஏனென்றால் நமது பாரத கலாச்சாரத்தில் அதை நான் குறிப்பிட வேண்டும். நமது பாரத கலாச்சாரத்தில் மனைவி என்பது ஒரே ஒருவர் தான். அன்பார்ச்சுனேட்லி நிறைய ஆண்கள் எல்லாம் சொல்றோம், அன்பார்ச்சுனேட்லி அப்படின்னு சொல்றோம். அதை காலில் விழாவது என்ன பண்றது, நம்ம பாரத தேசத்துல பிறந்துட்டோம், அதனால இருக்கட்டும். இப்ப இது உறவுகள் அனைவரும் பிறந்தது முதல் கடைசி வரை ஒரே உறவுகள் தான். ஆனால் நண்பர்கள் எப்படி என்றால், நாம் பள்ளி சிறார்களாக பட்டாம்பூச்சியாக பறந்து கொண்டிருந்த பொழுது நம்முடன் ஓடியாடி விளையாடி மகிழ்ந்த ஒரு சிறுவர் குழாம் நமது நண்பர்களாக இருந்தார்கள். சரி, பள்ளி படிப்பை முடித்து நம் கல்லூரியில் அடி வைத்து வைத்ததும் இந்த நண்பர்களை மறந்துவிட்டு புது நண்பர்கள் உருவாவார்கள். மோஸ்ட்லி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி காலேஜில் வருது நமக்கு. அதுக்கப்புறம் கல்லூரி படிப்பை முடித்து நாம் அலுவலகத்தில் பணி சேரும் பொழுது பிரிதொரு நட்பு குழு. அது நட்பு குழு என்று சொல்வதா எதிரி குழு என்று சொல்வதா தெரியவில்லை. ஏனென்றால் அலுவலகத்தில் போட்டி பொறாமை உண்டு. நண்பனாக நடித்துக்கொண்டே காலை பிடித்து இழுத்து விடுவான், தான் உயர் பதவியில் போக வேண்டும் என்பதற்காக. ஆகவே இந்த நட்புக்குழு என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. பிறகு நம் அலுவலக வேலைகளை முடித்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு இங்கு வந்தால் அமோகமான நட்புக்குழு இருக்கிறது.
அதாவது உங்களுக்கும் உங்க கட்சிக்கு இருக்கிற உறவு நீங்க ஒரு நிமிஷம் தான் பேச நினைச்சது கேள்விப்பட்டு 6-7 minutes மறுபடியும் நீங்க சம்மரைஸ் தப்பில்லை. நன்றி. நான் கூற வந்ததில் ஒரு 10% கூறி முடித்திருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன். 10% சொன்னா கூட with lot of punches he has told. So he has enlightened all of you with this the way he has done it. அதனால சொன்னாரு. ஸோ உறவுகள் பற்றி இது வந்து ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கோட்டிங் நரேந்திரன் and Narendra Modi and all those people. It was a good idea anyway. So அடுத்தது வந்து நீங்களா அடுத்தது இல்லை நட்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி திரு ரமேஷ் என்ன சொல்ல போறாப்பா? எல்லாருக்கும் புது வருஷம், விஷு, வைசாக்கி இப்படி என்னென்னலாம் உண்டோ எல்லா நியூ இயர். அன்பார்ந்த நானா நாணிகளே, தாதா தாதிகளே, நார்த்தில் இருப்பாட்டு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். மகாபாரத பீஷ்மர் போல் நடுவில் அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே, தலைவர் அவர்களே, நட்பு என்ற தலைப்பில் பேச அழைத்ததுக்கு நட்பான நன்றி. நட்பு அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்பது இன்றோ நேற்றோ வந்ததில்லை. வேதம் ஆரம்பிச்ச காலத்திலேருந்தே நட்பு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதம் சொல்றது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், அதாவது கணவன் மனைவியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது. இப்போ கல்யாணத்தை ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஒரு இந்த சாத் பேரே ஹிந்தியில் சொல்லுவோம். நம்ம சப்தபதி நடந்து வரும்போது சகா சப்தபதா அப்படிங்கிறது வேதம். ஒருத்தரோட 7 அடி நடந்து வந்தா அவ வந்து ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது. இங்க நம்ம நானா நானில் 7 அடியா நடக்கிறோம், 70 அடி 700 அடி நடந்துருக்கோம். அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டேஜ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. எத்தனை பேர் நம்ம மட்டும் இல்லை நம்ம சுத்தி இருக்க பின்னாடி தென்னந்தோப்புல இருக்க மயில்கள்லாம் நம்மகிட்ட நட்பு பாராட்டி நம்ம மயிலை பார்க்க போறோன்றது விஷயம் இல்லை. நம்ம நானா நாளைக்கு இருக்க அத்தனை வண்ண மயில்களையும் மயில் காளைகளையும் பார்க்கறதுக்கு அந்த மயில்கள் கூட்டம் கூட்டமா வந்து ஆவோ ஆவோ ஆவோன்னு கூப்பிட்டு கத்திட்டு இருக்கு காட்டாலேருந்து. அதான் 8 மணிக்கு அப்புறம் ஒரு மயில் கிடையாது பாருங்க, எல்லாம் மருதமலைக்கு போயிடும். ஏன்னா பிரசாதம் அப்புறம் தான் கிடைப்பாங்க. அந்த மயிலுக்கும் இங்க இருக்க மயில்களுக்கும் என்ன நட்பு? இங்க இருக்க நட்பு பாராட்டி நம்ம நானா நானில் இருக்கிறவா இன்னைக்கு நேற்று இல்லை, எத்தனை வருஷமா, நான் இப்பதான் வந்தேன், எத்தனை வருஷமா வளர்ற நட்புன்னு தெரியல. நம்ம உறவை விட்டு வந்தோம், அதுல ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. உறவை விட்டுட்டு வந்தோன்றதே தப்பு என்ன கேட்டாங்க. இங்க இருக்கவா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்னு இவர் சொன்ன மாதிரி புதுசா நம்ம உறவை ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா, அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்கிற உறவை தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். நட்பு அப்படிங்கிறது இதுக்கு நிறைய ஒரு உதாரணங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த வண்ண மயில்கள் சொல்லும் போதே மயில் வந்துட்டார். என்ன வயதானாலும் நம்ம தாய் குலத்தெல்லாம் வண்ண மயில்கள்னு சொன்ன உடனே என்ன எல்லாரும் முகத்துலயும் என்ன ஒரு மந்தகாசம், ஒரு கரகோஷம். அதே வந்து மயில் காலையில் சொன்னா ஒரு பைய கையை தட்டல. அப்புறம் நல்லா பக்கத்துல இப்படி இதுல பாக்குறாங்க, இப்படி ஓர கண்ணால வைஃபை பாக்குறாங்க, மயில் கால அப்படின்னு ஏதோ போட்டோன்னு ஒரு கையை இப்படி தட்டிட்டு அந்த மயில் கதையை கொடுக்குறோம். அப்புறம் இதிகாச புராணத்தை பத்தி சொல்லும் போது கம்பராமாயணத்தில் சாட்சாத் பகவானே என்ன பண்ற, குகன் அவன் வந்து ஒரு வேடுவ தலைவன், ஏதோ ஒரு 10 கிராமத்துக்கு வேடுவத்துக்கும் ஒரு நாட்டாம. அந்த குகனை படகுல கங்கை நதியில படகுல வரும்போது ஆற தழுவி குகனோட ஐவரானோம் அப்படின்னு கம்பராமாயணத்தை சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல சுக்ரீவன் அவன் வந்து ஒரு வானரம், கவின்னு சொல்லுவா இதுல சான்ஸ்கிரிட்ல, சுக்ரீவனோடு அறுவரானோம். அதுக்கப்புறம் லங்கைக்கு போறார். லங்கைக்கு போய் இதுல ராவணனோட கம்பி, ஆனா அவன் நல்லவன், விபீஷனோட எழுவரானோம்.
அப்படின்னு சொல்றா. இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் வந்தது. அவளுக்கு விபீஷனுக்கும் ராமருக்கு என்ன உறவு, சுக்ரீவனுக்கும் ராமருக்கு என்ன உறவு, புவனுக்கும் ராமருக்கு என்ன உறவு? அங்கே முதன்மையாக நின்றது அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். மகாபாரதத்தில் துர்கர கிருஷ்ணர் அவரும் அர்ஜுனனும் அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை தான் இருந்தாலும் அந்த உறவை மீறி ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் 18 நாள் மகாபாரதத்தை வென்று கொடுத்திருக்கிறது. குருக்ஷேத்திர போர்ன்றது பாரதியார் சொல்லியிருக்கார். கண்ணன் என் நண்பன் அப்படின்னு ஒரு 10 பாட்டு பாடியிருக்கார். அதில் தான் வந்தது இந்த எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றார், இங்கிவனை நான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன், கண்ணன் எங்கிருந்தோ வந்தான். அது நட்பை பற்றி பாடின பாட்டு தான். அப்புறம் துரோணரும் பாஞ்சால ராஜன் துருபதனும் அந்த இதில் ஆசிரமத்தில் படித்த போது பரத ஆசிரமத்தில் அப்பவே சத்தியம் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாங்கிட்டு இருக்கா. கடைசியில் என்னாச்சு, துரோணர் வந்து எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு ராஜ்யத்தை திறக்கிறார். பாஞ்சாப் தேசம் நீ பஞ்சாப் கர்ணனும் துரியோதனும் நட்புக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்லலாம். அந்த கர்ணன் சொல்றான், என்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்க வரைக்கும் கர்ணன் வந்து துரியோதன் மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட மாட்டேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் இருப்பேன் அப்படின்னு. அப்புறம் இப்போ ரொம்ப பழைய காலத்து எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து கண்ணதாசன்லாம் நிறைய பாட்டு பாடிருக்காரு. அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பனே 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 அப்படிங்கிறாரு. பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பாடி திரிந்த பறவைகளே, அழகி கழித்த தோழர்களே, பறந்து செல்கின்றோம். அதெல்லாம் கூட கடைசியில் ஏஆர் ரஹ்மான் வந்த உடனே முஸ்தபா முஸ்தபா டோன்ட் வரி முஸ்தபா காலம் தோழன் முஸ்தபா, டே பை டே வாழ்க்கை பயணம் டே பை டே, மூழ்காத ஷிப்பே ஷிப்தான். மணி அனுப்பிங்க, கல்பூரை ஏற்றி எங்க மேலே போட்டுற போறீங்க. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். உங்கள் பேச்சில் மையல் கொண்டு நிறைய மயில்கள்லாம் இங்கே வந்து, ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், இந்த மயில்களை தாண்டி நீங்கள் முக்கியமாக தொட வேண்டிய மயில்கல்களை விட்டுட்டீங்கன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. எனிவே யூ ஆல்சோ கிவன் யுவர் ஐடியாஸு. ஸோ நட்புங்கிறதே அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம். அதை எத்தனை பேரையும் எத்தனை விதமாக மேற்கோள் காட்டியிருக்காருங்கிறத சொன்னேன். வெரி நைஸ். ஸோ அடுத்தது சேதுமணி அவங்க வந்து உறவுகளை பற்றி மறுபடியும் வலியுறுத்துவாங்க. அன்பிலும் பண்பிலும் சிறந்த நடுவர் அவர்களே மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே, நான் முதலில் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தையும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கான மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் தன் பொல்லாச்சிறகை விரித்து ஆடினார் போல என் வார்த்தை சிறகுகளை விரித்து பறக்க வந்திருக்கிறார். இன்றைய சூழ்நிலையில் வயதான காலத்தில் நம்மோடு இருப்பது உறவுகள் மட்டுமே என்ற தலைப்பிலேயே நான் பேச வந்துள்ளேன். உறவு என்பது நம்முடைய பிறப்பாலும் திருமணத்தாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. நம்மை பெற்ற தாய் தந்தையர் நமக்காக பல கஷ்டங்களை தாங்கி நம்மை வளர்த்ததற்காக நாம் அவர்களை முடிந்தவரையில் நம்மோடு வைத்து நன்றாக பார்த்துள்ளோம். அதே போல நம்முடைய சந்ததியினரையும் நமக்கு உறவாக இருந்து அவர்கள் நம்மை பார்ப்பார்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவர்களோடு கூடவே நமக்கு தமையனோ தமக்கையோ இருந்தால் அவர்களும் நமக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடியவர்கள். இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் குழந்தைகள் வெளிநாட்டில் தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் நாம் அவர்களுக்கு சென்று நன்கு உதவுகிறோம். அதனால் நம்முடைய அன்பிலோ இதிலோ எந்த குறையும் இல்லை. நட்பு என்பது மலர்களை போன்றது, ஆனால் உறவு என்பது வேர்களை போன்றது. தூக்கி பிடிக்க தாயும் தாங்கி நிற்க தந்தையும் விழுதுகளாக தமக்கையும் தமையும் உள்ளவரை எந்த உறவுகளும் வீழ்ந்தும் போகாது, அழிந்தும் போகாது.
யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எப்படி கேளீர் என்று செம்புல பெயல் நீராக கலக்கும் கணவன் மனைவியினுடைய உறவு ஆலம் விழுதுகள் போல் உறவு 1000 வந்தாலும் வேறென நீ இருந்தாய், அதனால் நான் வீட்டு விடாதிருக்கிறேன் என்று கணவன் மனைவியினுடைய உறவினுடைய பெருமையையும் விளக்குகிறது. பொறியிட மச்சினனும் தோல் தூக்க மாமனும் தாலிமுடிய நாத்தனாரும் இல்லாத கல்யாணம் கல்யாணமாகவே அமையாது. உறவுகளுக்குத்தான் அங்கு முக்கியத்துவம். எத்தனை நண்பர்கள் இருந்தாலும் கூடினாலும் அந்தந்த சடங்குகளுக்கு உறவுகள் தான் வேணும். நம்ம இப்ப நானில இருக்கோம், அக்கம் பக்கத்துல நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறோம். ஆனாலும் ஒரு டெத்துன்னு வந்தானா நம்ம குழந்தைங்க வந்துதான் நமக்கு கொள்ளி வைக்கிறமே ஒழிய எங்க இருந்தாலும் பறந்து வந்து நமக்கு வேண்டியதை செய்யறது நம்மளுடைய உறவுகள் தான். நம்முடைய நல்லதுக்காக உறவுகள் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லும். நம்முடைய நல்லதுக்காக உறவுகள் திட்டும் பொழுது உம்முன்னு இருக்கணும், அறிவுரை சொல்லும் போது கம்முன்னு இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் நம்ம வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும். கராதரம் பார்த்தும் நட்புல ஆதாயமும் சுயநலமும் தான் இருக்கு. உறவின் பெருமையை தமிழ்நாட்டில் நடந்த உண்மை சம்பவம் ஒன்றின் மூலம் கூற விடுகின்றேன். சென்னை முகப்பேறு நகராட்சி பள்ளியில் 5ஆம் வகுப்பில் படிக்கும் ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தன்னுடைய நிதீஸ்வரன் என்ற பெயரனுக்காக தினமும் அவனுடைய பள்ளிக்கு செல்லும் நாராயணி என்கிற 70 வயது மூதாட்டி தினமும் அந்த குழந்தையை பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்று அவனுடன் வகுப்பறையில் இருந்து அவனுக்கு கல்வியை சரிவர கொடுத்து இருக்கிறார். அந்த பாட்டியை எல்லோரும் அங்குள்ள எல்லா குழந்தைகளும் தன்னுடைய சொந்தமாகவே நினைத்து பாட்டி பாட்டி என்று அழைக்கின்றனர். அவளும் அவர்களுக்காக அவளால் முடித்த உதவிகளை அவள் செய்து வருகிறாள். இது நான் கூறுவது கதையல்ல, உண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சி. இதிலிருந்து தான் உறவின் பெருமை தெரிகின்றது. அதே மாதிரி விருஞ்சிபுரம் என்ற ஊரில் பிறந்த ராஜலட்சுமி என்ற பெண்மணி தனக்கு கிடைக்காத படிப்பினை தன்னுடைய வழிமுறைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை படிக்க வைத்துள்ளார்கள். அந்த வழியில் வந்தவர் தான் நமது கல்யாண மாலையின் ஒரு அங்கமான திருமதி மீரா அவர்கள். அதே மாதிரி கூகுள் நிறுவனத்தின் CEO சுந்தர் பிச்சை அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவருடைய தந்தை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். அவர் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் நடக்கும் அனுபவங்களை சொல்லி அவரும் அவருடைய தந்தையிடத்திலிருந்தே எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு இன்று கூகுள் நிறுவனத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பொசிஷனில் அமர்ந்திருக்கிறார். நட்பு என்பது தலைமுறையாக தொடரக்கூடியது அல்ல, ரயில் ஸ்டேடியத்தை போனது. எப்ப வேணாலும் நின்றுடலாம். உறவுகள் சேர்ந்து போட்ட ரோட்ல தான் நண்பர்கள் கார் ஓட்டுறாங்க. கையில் பிடிக்கும் மைக்கை போன்றது நட்பு, ஆனால் அதை பிடிக்கும் கைதான் உறவு. கூடா நட்பு குடியை கெடுக்கும். ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி நட்பு வெயிட்ட போடும், ஆனால் உறவுகள் அறுசுவை உணவு போல என்றென்றும் சண்டை சச்சரவுகள் தாபங்கள் இருந்தாலும் கூட வேண்டிய காலங்களில் கூடி கை கொடுக்கும். நட்பு எப்பொழுதும் மாறக்கூடிய ஒன்று, ஆனால் உறவுகள் என்றும் மாறாதது. பற்றற்ற கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் சுற்றத்தார் கண்ணே உள என்று வள்ளுவர் உறவின் பெருமையை கூறியுள்ளார். எவ்வளவு நட்புகள் கூட இருந்தாலும் என்றென்றும் நம்முடைய உறவுகள் தான் நம்மளோட கூட வரும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ரொம்ப விரிவாக அதே சமயத்தில் ரொம்ப விளக்கமாக அவங்களுடைய கேஸை அவங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. உறவுகளின் பெருமை அதை பற்றி அவங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. அடுத்தது அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். மேடம் வசந்தகுமாரி. இந்த வரையை தேர்ந்தெடுக்கும் நட்புகளுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இன்று நான் பட்டிமன்றத்தில் இன்றைய சூழ்நிலையில் முதியவர்களுக்கு தேவையானது நட்பே என்ற தலைப்பில் பேச விரும்புகிறேன். தேடினாலும் கிடைக்காத உறவு நட்பு.
வளர்ச்சியில் மட்டுமல்ல வறுமையிலும் பங்கு கொள்வதுதான் நட்பு. நட்பு இல்லாத வாழ்க்கை உப்பில்லாத சாப்பாட்டுக்கு சமம். பூவின் மனமும் நண்பனின் நட்பும் ஒரே மாதிரி. பூ வாடினாலும் மனம் வாடாது. ஆனால் நட்பு பிரிந்து போனாலும் பாசமும் நேசமும் என்றும் நம்மை விட்டு போகாது. கடவுளுக்கும் கிடைக்காத உறவு நட்பு. நட்பு என்பது புரிதல். நல்ல புரிதல் இருந்தால்தான் நட்பு நீண்ட காலம் நிலைத்து நிற்கும். நட்புக்கு நம்பிக்கை என்பது வேண்டும். நல்ல நம்பிக்கை இருந்தால்தான் நீண்ட நாள் நட்புகள் நீடித்து நிற்கும். நாம் நம்பிக்கையுடன் தான் நம் நட்புகளிடம் நம்முடைய வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அந்த நம்பிக்கையை அவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை காப்பாற்றப்படவிட்டால் நம்ம நட்பு கூடுதல் விரிசல் அடைந்துவிடும். உடுக்கை இழந்தவனுக்கு போல அவனுடைய இருக்கல் கலைவதாம் நட்பு. உயிரையும் பெரிதாக நினைக்காம உயிரையும் கொடுக்கும் மாண்பு, உயிரையும் கொடுக்கும் நட்பை நம்ம நட்பில் தான் பார்க்க முடியும். நட்பு பொறாமைப்படாதது. ஜாதி மத இனம் மொழியே கடந்தது. பொறாமை இல்லாதது, எதிர்பார்ப்பு இல்லாதது, ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாதது, வயது வித்தியாசம் இல்லாது வருவது நட்பு. நட்பிற்காக உயிரையும் கொடுக்கும் கோப்பெருஞ்சோழன் பிசிராந்தையார் நட்பில் இருந்து நாம் கேட்க முடியும். வடக்கிலிருந்து உயிர் நீத்த கோப்பெருஞ்சோழனை அன்றுவரை கண்டிராத பிசிராந்தையார் என்ற பாண்டிய நாட்டு புலவர் உடனே தங்கிட்டு கிளம்பி வந்து அவர்களுடன் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தார். இதிலிருந்து இவர்கள் நட்பின் ஆழத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இன்னொரு குரலில் வள்ளுவர் முகநக நட்பது நட்பென்று நெஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு என்று கூறினார். முகம் மட்டும் மலர்மடி நாம் நட்பது நட்பென்று நெஞ்சமும் மகிழும் வண்ணம் உள்ளன்பு கொண்டு நட்பதே நட்பு என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளார். வாழ்க்கை என்பது ஒரு வரம். அந்த வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமைய வேண்டும் என்றால் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் பங்கு கொள்ளக்கூடிய நல்ல நண்பர்களை நாம் நட்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் நம்பிக்கை 1000 உறவுகள் இருந்தாலும் நம் நண்பர்களிடம்தான் நம் கஷ்டங்களை கூறுகிறோம். நம் வளமோடும் நலமோடும் வாழ்ம்போது உறவினர்கள் நம் அருகே வருவார்கள். ஆனால் ஒரு கஷ்டம் என்றால் யாரும் வரமாட்டார்கள். நமக்கு உறுதுணையாக இருந்து நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்வு காண சொல்வதற்கும் அன்போடும் ஆறுதலோடும் நம்முடன் கடைசி வரை இருப்பது நம்ம நட்பே ஆகும். உறவுகள் பலனை எதிர்பார்க்கும். எந்த உதவியும் செய்வார்கள், ஆனால் பலனை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால் பலனை எதிர்பாராதது நட்பு. பலனை எதிர்பாராதது நட்பு. அதனால்தான் நம் மூதாதையர்கள் உறவு முறைக்கு ஒரு வரையறுத்தார்கள். கொண்டு வந்தால் தந்தை, கொண்டு வந்தாலும் வராவிட்டாலும் தாய், சீர் செய்தால் சகோதரி, கொலையும் செய்வாள் பத்தினி, உயிர் காப்பான் தோழன். உயிர் காப்பான் தோழன் என்பதற்கு சமீபத்தில் கேரளாவில் மஞ்சுமலை என்ற கிராமத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எடுத்துக்காட்டாக கூறுகிறேன். கேரளாவில் மஞ்சுமலை என்ற கிராமத்திலிருந்து 11 இளைஞர்கள் படிக்காதவர்களுக்கு இன்ப சுற்றுலா சென்றனர். அங்கே குணாகுகை என்ற இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு மிகவும் அது தடைப்பட்ட பகுதி என்று தெரிந்தும் அங்கு அந்த இளைஞர்கள் உற்சாகத்தில் அந்த ரோடு இறங்கி குகையை சுற்றி வந்தார்கள். அப்பொழுது அங்கே இருந்த பள்ளத்தில் சுபாஷ் என்ற இளைஞர் விழுந்து விட்டான். அது ஆபத்தான பள்ளம், 300 அடி ஆழம் கொண்டது, பாறைகள் கடுமையான பாறைகள் கொண்டது. அதனுள் இறங்குவதற்கு யாரும் மன அதிகாரிகள் எல்லாம் பக்கத்து கிராமத்து மக்கள் வந்து எல்லா அதிகாரிகளும் வந்து யாரும் அவர்களை காப்பாற்ற இயலவில்லை. அப்பொழுது டேவிட் என்ற இளைஞன், நான் இறங்குகிறேன், என் நண்பனை காப்பாற்றுறேன், பிணமாகவோ உயிராகவோ அவனை நான் உள்ள ஊருக்கு நான் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற உயிரையும் துச்சமாக நினைத்து விளையாட்டு வீரர்கள் கட்டிய கயிற்றின் மூலமாக 300 அடி ஆழத்துக்கு மேலான அந்த பள்ளத்தினுள் இறங்கி உறையும் பணியில் தன் நண்பனை காப்பாற்றி மேலே கொண்டு வந்தால் இதிலிருந்து அவர்களுக்கிடையே இருக்கிற நட்பை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது அந்த மஞ்சுமல்ல பாய்ஸ் என்று அந்த சம்பவம் திரைப்படமாக ஆக்கப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
மனித உணர்வுகள், இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது என்பதை இந்த சம்பவத்திற்கு பொருத்தும். இன்று நாம் நானாம் நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நட்புகள் இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாது. நாம் கூட்டு குடும்பமாக அனைவரும் வேறு எங்கு இருந்தாலும் இங்கே நாம் இருவர் மட்டும் நாம் இருக்கிறோம், அல்லது தனித்தனியாகவும் இருக்கிறோம். நட்பு இல்லாமல் இருக்க முடியாது. நாம் எல்லாரும் கூட்டு குடும்பமாக ஒருவருக்கு ஒரு உதவி கொண்டு நட்போடு தான் நாம் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். வெளிநாடுகளிலிருந்து பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அவர்கள் வரும் வரை யார் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள்? அவர்கள் உடனே நண்பர்கள் தான். அவர்கள் வரும் வரை உடன் இருந்து எல்லா தேவையான நட்புகளையும் செய்கிறார்கள். அவ்வாறு வரா முடியாவிட்டாலும் உங்களுக்கு ஏதோ உடல் பிரச்சனை, இல்லை மருத்துவர்கள் செல்ல வேண்டும், இல்லாட்டி பொருளாதார நெருக்கடி என்றால் நண்பர்கள் தான் உதவி செய்கிறார்கள். எனவே இவ்வாறு முதியோர் இல்லங்களில் இருப்பவர்கள் யாரும் இரண்டாவது வயது ஆகாத நம்முடைய உறவுகள் மிகவும் குறைந்து விடுகின்றன. நாம் நம்ம இன்னும் பெரிய சித்தப்பா, அத்தை, மாமா என்று இந்த வயதிற்கு மேல் நாம் அழிந்து விடுகிறோம். குறைந்து விட்டது நம்முடைய வட்டம், குறைந்து விட்டது உறவுகள் வட்டம். நம் பிள்ளைகள், நம் பேத்திகள் அதற்கிடையே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு மேல் நாம் போவதில்லை. மிக முக்கியமாக நாம் இங்கு நாடானில் நாம் இருவதுதான் வந்தால் நம் பிள்ளைகள் தான் வருவார்கள். வேற எந்த உறவுகளும் வரப்போவதில்லை. எனவே உறவுகள் வட்டம் குறைந்து விட்டது. அப்படி உறவுகள் என்ன நமக்கு என்ன யார் இருக்காங்க நம்மகிட்ட வர்றதுக்கு? நம்ம நட்புகள் தான் நமக்கு நம் நட்புகளை தான் நாம் பொதுவாக நானாக மட்டுமல்ல. இந்த மாதிரி பெற்றோர்களால் கைவிட பெற்றோர்கள் யாரும் பிள்ளைகள் நம்முடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. பிள்ளைகள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும், நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றுதான் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். அங்கு போக வேண்டும், வீடு வாங்க வேண்டும், கார் வாங்க வேண்டும், கார் பக்கத்தில் நின்று போட்டோ எடுத்து அனுப்ப வேண்டும். அதை சொந்தக்காரர்கள் கட்டி என் பிள்ளைகளும் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு பின்னால் ஒரு தியான மனப்பான்மை இருக்கிறது. அவர் ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் காட்டிய பின்னாட்கள் நான் எப்படியோ கவனித்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பின்னாட்களில் நன்கள் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற தியான மனப்பான்மையோடு அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள். அப்பொழுது அந்த தியான மனப்பான்மையை அவர்கள் இருப்பதாக அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள். அவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். இங்கு நாம் முதியோர்கள், கைவிடப்பட்ட முதியோர் இல்லங்கள், அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் முதியோர் இல்லங்களிலும் தன்னார்வ தொண்டுகளும் நிறைய இருக்கின்றன. அவ்வாறு இருப்பவர்கள் அவர்கள் வசதிக்கு ஏற்ப அவர்கள் அந்த தொண்டு பெறுவர்கள் சென்ற நட்புகளின் மூலமாக வசதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நான் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். இரண்டாவது திரைப்பட பாடல்களை முடித்துக் கொள்கிறேன். மைக் உயர்ந்த மனிதன் பாடல். அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே என் நண்பனே, நண்பனே, அந்த நாள் போல் இன்பமாய் இல்லையே ஏன் நண்பனே. பாடம், படிப்பு, ஆட்டம், பாட்டம், இதை தவிர வேறது கண்டும் புத்தகம் பையிலே, புத்தியோ பாட்டிலே, பள்ளியை பார்த்ததும் உருகுவோம் மலையிலே. நித்தமும் நாடகம், நினைவெல்லாம் காவியம், உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லையே நம்மிடம். நட்பு என்பதற்கு ஏற்றத்தால் இல்லை என்பதற்கு உதாரணம் இந்த பாட்டு. அனைவருக்கும் வாழ்த்து புத்தகங்களுக்கு நன்றி. ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக திஸ் வாஸ் வாட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங். என்னன்னா எல்லாரும் அவங்க கருத்துக்களை சொன்னாங்க, கரெக்டாக தான் சொன்னாங்க. பட் இட் வாஸ் மோர் ஜெனரலைஸ்ட். நம்ம இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்ல போகிறது நம்மளுடைய ப்ரெசன்ட் பொசிஷன். இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க, எல்லாருமே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், எல்லாருமே அபவ் 60, 65, 70s அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பொசிஷனில் யார் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல், யார் நமக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்காங்கங்கிறது தான் இதில் பாயிண்ட். ஸோ தட் வாஸ் த பாயிண்ட் விச் வாஸ் ரியலி நீடட். ஏன்னா நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் வருஷங்களாக என்ன இருந்துருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடிலாம் யூ ஆர் லிவிங் வித் யுவர் ஃபேமிலிஸ். உங்கள் பசங்களோட, உங்கள் அப்பா அம்மாவோட, உங்கள் சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ் எல்லாரோடையும் இருந்துருக்கீங்க. After one particular time, you have chosen to come to this kind of life, where you are totally alone. Alone in the sense,
நமக்கு ஹஸ்பண்ட்னா ஹஸ்பண்டுக்கு, ஒய்ஃபுக்கு தான் ஹஸ்பண்ட், அவ்வளவுதான். இதை தாண்டி ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்தால் அது ஒரு பெரிய வரம். அந்த வரம் யார் மூலமா நமக்கு கிடைக்கும்? நட்பு தான். As simple as that. இப்போ மேடம் சொன்னாங்க, எனக்கு I don't really understand what she meant by that. கர்மங்கள் செய்வதற்கு, காரியங்கள் செய்வதற்கு நம்ம குழந்தைகள் தான் வரணும். அது எத்தனை நாள் ஆனாலும், ஃபாரின்ல இருந்தாலும், எந்த மூலையில் உலகத்தில் இருந்தாலும் வந்துதான் செய்யணும். நீங்க சொல்றீங்க கரெக்ட். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் தட் டைம் when you die? யாருக்கா கூட யார் அந்த நிமிஷம் பக்கத்து நம்ம என்ன செய்வோம்? சிம்பிள் மனித இயல்பு. ஏதோ ஒண்ணு ஆச்சு, என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம உடனே பக்கத்துல இருக்கிற ஃபிளாட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கூப்பிடுறோம். என்ன மாயா தோசை கேட்டது, என்னாச்சு? மாமா வந்துட்டாரு. அப்புறம் இம்மிடியட்டாவா? அப்ப அவளுடைய வயசு, அவளுடைய கவலைகள், அவளுடைய என்ன கஷ்டங்கள் இருந்ததுங்கிறதெல்லாம் goes in the background. Immediately they come to our rescue. யார் வரா அந்த சமயத்தில்? நம்ம உறவுகள் யாராவது வருவாடா? ஊருக்குள்ளேயே உங்க தம்பி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஈவன் இஃப் யூ கன்சிடர் தட் சிச்சுவேஷன், ஊருக்குள்ளேயே உங்க தம்பி இருக்காரு சாய்பாபா காலையில, இல்லாட்டி எங்கேயோ இடையார்பாளையம். உங்க சப்போஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஃப், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அந்த எக்ஸ் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு அவங்க ஃபோன் பண்றாங்க. அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி, அப்பா அண்ணா திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியா, என்னாச்சு? என்ன சாப்பிட்டுட்டார்? காலம்பரம் என்ன சாப்பிட்டார்? டாக்டர் பார்த்தா அங்க இப்போ பண்ணி வேற என்னாச்சு? சரி சரி சரி, ஓகே, நீங்க பாருங்க. நீங்க அந்த அசோசியேஷன்ல யாராவது இருப்பாங்க, அவர்கிட்ட முதல்ல கேட்டு வேணுங்கிறதெல்லாம் நான் வரேன். திஸ் வில் பி தி ரிப்ளை. இங்கே இப்படி இதுல வேறு விதங்கள் இருக்கலாம். ஆனா உங்க பிளாட்டுக்கு பக்கத்துல பிளாட்ல இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருப்பாங்க. அவங்க தான் உங்க கூட இருப்பாங்க. அவங்க தான் உங்களுக்கு அந்த இறந்து போனவருடைய உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்கோ, அதுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் செய்யறதுக்கோ, உடனே சொல்லி உடனே ஏற்பாடுகள் பண்றதுக்கு, ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கிறதுக்கோ, ஒரு டாக்டர் சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கோ, எல்லாத்துக்குமே யூனிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உறவுகளே வேண்டாம்ன்றதுனால தான் வந்திருக்கோம். எனக்கு கரெக்டாக சொன்னது. உறவுகளே வேண்டாம். இந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே நமக்கு உறவுகள் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம வயிற்றுல பிறந்த குழந்தைகள் நம்மளுடைய உறவுகள்னு சொல்லிக்கிறவனே நம்ம கூட இல்லை. அப்புறம் தானே மற்றவாள். உங்க அண்ணா உங்களோட வயசானவன், உங்க அக்கா உங்களோட வயசானவா, இல்லை உங்க தம்பி மேபி 1 or 2 years younger, doesn't make any difference. இவங்கெல்லாம் உலகத்தில் எந்த மூலையில இருந்தாலும் how does that matter? அவ எப்போ உங்களுக்கு எந்த விதத்துல ஒரு ஹெல்ப் பண்ண போறா? அவங்களுக்கு அவாவா கஷ்டம், அவாவா குழந்தைகள், அவங்களுடைய பேரம்பிகள், so many things. ஆனா எந்த விதமான ஒரு கன்சிடரேஷனும் இல்லாம, எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், அழகா சொன்னாங்க அவங்க, எதிர்பார்க்காமல் செய்வதுதான். They don't expect anything from you. எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ கேசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டெத் நடந்திருக்கும். அதுக்கு அந்த இனிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் போயிட்டு அந்த இதுல கிரிமட்டோரியத்துக்கு போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு வாத்தியாருக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே கொடுக்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும். அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த மாமிக்கு அது என்ன நடந்திருக்குன்னே தெரியாது. 3 days கழிச்சு தான் பையன் வரான். அப்போக்கெல்லாம் இப்போ இத்தனை ஆயிரத்தி இதுக்கெல்லாம் யார் பணம் கொடுத்தா? அந்த கொஸ்டினே வராது. அப்ப கூப்பிட்டு என்னப்பா சாரி நீங்க என்ன கொடுத்த எடுப்பாங்க, அந்த கணக்கு வடக்கு கேட்கணும், என்ன அவசரம் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இந்த வார்த்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ஜாஸ்தி வருமா, ரிலேஷன்ஸ்ட வரும்? நீங்களே சொல்லுங்க. இது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பசங்க அதுதான் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். நமக்கு பிறந்த பசங்க இதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், அப்பா கூட சரியில்லை, அம்மா கூட சரியில்லைன்னா, வா டாக்டர் போய் பாருமா, அம்மா இந்த மாதிரி பண்றேன், நான் பணம் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய வார்த்தை பணம் பண்ணுவோம். பணம் தான் வேண்டாம்டா, பணம் தான் இருக்கு, நான் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இருக்கேன், அதான் சொல்லிக்கலாம், நீ போயிட்டு வந்து டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க அப்புறம் சொல்லுங்க. பட் அதே பையன் அவனோட ஃப்ரெண்டு பக்கத்து சீட்ல உட்காந்துருக்கான், அவனோட பக்கத்துல ஒர்க் பண்றான் யூஎஸ்ல. அந்த பையனுடைய அப்பா அவன் கூட இருக்க பையன் சான்ஸ், அவர் ஒரு வேளை போயிருக்கலாம். அந்த மாதிரி
திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. அவன் அம்மா கூப்பிட்றான். அதுலேருந்து கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லடா, இந்த மாதிரி என்னமோ எனக்கு பயமா இருக்கு. அப்படி எவ்வளோ வரேன்னு சொன்னார். பட் கரெக்டாக அந்த டைத்தில் ஹிஸ் பாஸ் இஸ் காலிங் ஹிம் அண்ட் ஆஸ்கிங் டு டூ ஒரு பர்டிகுலர் அசைன்மெண்ட். அவனுக்கு தெரியுமா நம்மளுடைய உறவுகளை பற்றி, நம்மளுடைய கஷ்டங்களை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது. இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஆர் தி அமெரிக்கன் பர்சன் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யுவர் ஃபாதர் மதர், தே ஆர் நாட் வெல். இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அதுக்கு உண்டான பணம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் டே நீ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீ பாரு, நீ அந்த இது பாரு, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பையன் போவாங்க. நம்ம பையன் அவனுடைய ஃப்ரெண்டுடைய அப்பாவை போய் பார்க்கறதுக்கோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம பசங்க டே வாலண்டரிலி கோ. இது யாராவது நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும். நம்ம பசங்க நமக்கு செய்கிறத விட when there is a necessity, ஒரு காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கோ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அந்த காலத்துலேயே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்பா கூட படிக்கிற பையன் பார்க்க ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது, அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது இது இல்லை. ஸோ அங்கே வந்து the friendship comes before that. Relationship is not that. ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே ஒரு ஏதோ ஒரு சம்திங் இஸ் பேக்கிங் ரிலேஷன்ஷிப். எக்ஸ்பெக்டன்சி. நம்மளே சொல்றேன், நம்ம பசங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். நம்ம பசங்க அவங்க பசங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. மொத்த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு ஷார்ட்டர் ஆயிடுறது. பட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எத்தனை வருஷம் வருது? 50 வருஷம். ஐ ஹவ் ஒன் ஸ்மால் இது மட்டும் நான் சொல்லணும் விரும்புகிறேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் பை 6:45. என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க, சொந்தக்காரங்களும் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் இஸ் வாட் ரியலி ஹேப்பன். என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு திடீர்னு ஷீ ஃபெல் சிக். கொஞ்ச நாளாகவே ஷி வாஸ் ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளம் அண்ட் இட் கேம் டு an extent that she was not able to move that leg. அடுத்த அடி கால் எடுத்து வைக்க முடியாதுங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே வேறு வழியே இல்லாமல் என்னுடைய கசன் வந்து ஒருத்தர் வந்து சஜஸ்டட் யூ குட் அப்பல்லோ. இப்போ நம்ம மெட்ராஸ் இருந்தேன், ஸோ அப்பல்லோ போனோம். அவர் வந்து அந்த சர்ஜன் முதல்ல பார்த்துட்டு, அம்மா நீ எப்படிமா நடந்து வந்தேன்னு கேட்டார். அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி தான், நீ எப்படி நடந்து வந்த? இன் திஸ் கண்டிஷன் யூ ஷுட் நாட் ஹவ் பீன் ஏபிள் டு வாக் அட் ஆல். இட் இஸ் தட் இட்செல்ஃப் இஸ் a miracle. எனிவே இப்போ உனக்கு ஏதாவது உன் கால் திரும்ப உனக்கு வேணும்னா யூ ஹேவ் டு கெட் ஆப்ரேட். You immediately get admitted. நாளை காலம்புற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து on his own accord. என்கிட்ட நான் வந்து I have just come with my wife. அவ்வளோதான், நான் ரூபாலாம் ஒன்று எடுத்து போக பெருசா அங்கே போனோம். அவர் வந்து அவரே வந்து உடனே ஒரு அந்த இவங்க ஸ்கேன் சென்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி மூடல இந்த மாதிரி 2 பேர் வருவாங்க. அவருக்கு இந்த பர்டிகுலர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து ரிசல்ட்டை உடனே கொடுத்துருக்கு. டோன்ட் ஆஸ்க் ஃபார் எனி மணி அந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னாங்க. நாங்கள் போனோம். அங்கே போயிட்டு அந்த ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். வர வழியில் எனக்கு வந்து எதுவுமே புரியல. பிகாஸ் அப்பல்லோவில் கொண்டு அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எனக்கு சத்தியமாக அந்த டயத்தில் வசதி இல்லை. இட் வாஸ் நெவர் எக்ஸ்பெக்டட். நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அவ்வளோ சீரியஸான விஷயமா இருந்தது. பட் தட் வாஸ் தி ப்ரெடிகமெண்ட். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். அவன் வந்து கரெக்டாக 2000 வந்து உங்களுக்கு பேக் டெஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். there was a golden handshake. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு had come out. ஸோ அந்த டயத்தில் he had just come out the previous week and 2 days முன்னாடி தான் he had received his PF amount. நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன். உடனே வந்து he asked me to come to his place and he gave me a check for 50,000 rupees. I am talking about a period which was 1999. 2001. Yeah, 2001. 50,000 rupees. 50,000 rupees he gave me. And I கொண்டு போய் அப்படியே ரிசப்ஷன்ல கட்டினேன் நான் அப்பல்லோல. Then he got admitted. And finally my bank gave me a reimbursement of only 15,000 rupees which I gave to the doctor. That was our fees and but I gave 15,000 rupees. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இது நடந்து கிட்டத்தட்ட 3-4 வருஷம் கழிச்சு தான் I could repay my friend at all. But we are still friends more than 40 years. 80 இருந்து பழக்கம். I am not at all blaming my relatives. I am not at all blaming my relatives. I don't feel that அவங்களாம் வந்து மோசமானவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படி சொல்லல. Reality, what is really happening?
நம்ம தனிப்பட்ட நபர்கள் நமக்கு உறவுகள்னு வரும்போது நம்ம ஃபேமிலி ட்ரீயை பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரெஜுடிசஸ் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குட்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு பேட்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கு. என்னால மறக்கவே முடியாது நீ பண்ண உங்க அப்பா பண்ணது. அதனால நான் அனுபவிப்பேன். உங்க அம்மா அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இல்லை. சரி சரி காத்து வச்சு போ. திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு தடவையாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுக்குமா? இம்பாசிபிள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் எவர். ஃபார் எவர். எஸ், தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னா அந்த ஃப்ரெண்டோட முடிஞ்சு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அதுக்கப்புறம் அவங்க பசங்க நேச்சுரலி நம்ம பசங்களை எப்படி இருக்காங்க, வாட் இஸ் த ஜெனரேஷன், அதை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன்று நமக்கு, ஐ எம் நாட் பிளேசிங் எனிபடி எல்ஸ் அஸ் எ சப்ஜெக்ட், வி ஆர் த சப்ஜெக்ட். நமக்கு யார் ஹெல்ப்ஃபுல்? கூட்ட பொருளுக்கு உடனே ஆகுவோம். ஓகே, சொந்தக்காரங்க தான் இருக்காங்க எல்லாரும். எஸ், ரொம்ப க்ளோஸ். அவளுக்கெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ பண்ணி தான் தெரியுமா. எங்கள் அப்பா அவளை படிக்க வச்சதே எங்கள் அப்பா தான். எங்கள் சித்தப்பா பசங்களை சொல்லலாம். பட் தே ஷுட் ரிமெம்பர் நோ. பட் அந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன் வராதது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் மட்டும்தான். அது எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வயசு கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு இது ரிலீஜனோ கேஸ்டோ எதுவுமே கிடையாது. கடலாசன் சொன்னான், தொட்டால் சுடுவது நெருப்பாகும், தொடாமல் சுடுவது சிரிப்பாகும். தொட்டால் சுடுவது நெருப்பாகும், தொடாமல் சுடுவது சிரிப்பாகும். தெரிந்தே கெடுப்பது பகையாகும். கரெக்ட். தெரிந்தே கெடுப்பது பகையாகும், தெரியாமல் கெடுப்பது உறவாகும். போய் பார்த்தா என்னமோ எனக்கு என்னமோ டவுட் இருக்கு, அவன் வேலையில் இருக்காரா இல்லையானே எனக்கு டவுட். நீ எதுக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவாக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. தட் டு இக்னைட் அ ஃப்ளேம் இந்த குடும்பத்தில். அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே ஒரு மாதிரி லிட்டரியா போகும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நின்று ஒரு காலத்துல எங்க சித்தவாக்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்குது. முதல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ், எவ்ரிபடி வாஸ் தேர் இன் தி ஹவுஸ். ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பா வீட்டில். சித்தப்பா, அத்தையா, so many people will be there. அவங்க பசங்க, நம்ம பசங்க, all will be together. அப்போ it was possible, the relationship, அதோட ஸ்வீட்னஸ் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அடுக்கலையில போய் என்ன குழந்தைக்கு யாரோ ஒரு அம்மா பால் கொடுப்பான். so many things are happening there. எதிர்பார்க்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை? இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், இப்போ நீங்க ask any parent here, especially the fathers, because I am also one of the father, you ask them, எனக்குமே என் சனுக்கும் ப்ராப்ளமே கிடையாது சார், because we move like friends. Because we move like friends. Friends ஆ பழகிட்டா பிரச்சனை இல்லை. அங்க relationship will not hamper anything. We are free. நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா உட்கார்ந்து தான் பேசுவோம், ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா உட்கார்ந்து தான் டிவி பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸா பழகிறதுக்கு தான் வந்து இப்போ வந்து you can have long standing relationship. இல்லைன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பாவே நீங்க வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will get severe at various places. நிறைய தடவை நிறைய டயத்துல அது கட் ஆயிட்டு அது நமக்கே தெரிஞ்சு பண்றது இல்லையா, தெரியாது பண்றது இல்லையா. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். இருந்தாலும் விஞ்ஞான வசதிகள் இன்னைக்கு தான் நிறைய இருக்கு. எங்க சித்தப்பா ஒரு போஸ்ட் கார்ட்ல நுணுக்கி அவ்வளோ எழுதியா இருப்பார். இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்ல இருக்கு, எவ்வளவு சௌகரியங்கள் இருக்கு. நினைச்சா ஒரு செகண்ட்ல யூ கேன் டாக் டு எனிபடி இன் யுஎஸ் ஆர் யூகே ஆர் எனிபடி எனிவேர். பட் ஆர் வி டூயிங் இட்? எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை we are talking with our sisters? எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை we are talking with our cousins? நோ, அடையாளங்கள் இல்லையே. நம்ம பசங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா ரெண்டாவது தடவை மறந்து போயிடலாம். என்ன பண்ணியா அவர் வந்து உங்க சித்தப்பான்னு சொன்னேன், இவர் என்ன மாமான்றாரு. That is how they have identified the relationship. It's very difficult. So, considering the பேசுறதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. they have all prepared a lot. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு வந்து நான் as we have seen இதுல வந்து நான் ஜட்ஜே கிடையாது, நீங்க எல்லாருமே ஜட்ஜஸ் தான். So it is going to be a big poll
where you vote. So what I would like to say is, relationship வந்து friendship-ஆ treat பண்ணிட்டு இருந்தா we can have an enduring relationship. Because friendship alone has no age, no barriers. Across the times, எத்தனை ஜென்மங்கள் வேணாலும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள். அதனால I think இன்னைக்கு தேதிக்கு I think you will all accept with me the fact that friendship has a more important value than friendship. Thank you so much. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much. அதனால எதிர்கட்சி பேசினவெல்லாம் அவருடைய சொத்துக்களை அவருடைய பையன் பேர்ல பொன் பேர்ல எழுதாம நண்பர்களான எங்க பேர்ல Okay, okay. Okay. Done, done. காக்கை நம்மால நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்காக தான் காக்கா பிடி வச்சேன் கழிப்பிடி வச்சேன் உங்கூட்டம் கலைஞ்சாலும் எங்கூட்டம் கலைவிடாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதே தான் திருவிழா சொல்றேன். சுற்றத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு நல்லது. சுற்றம் இல்லாதவங்க வந்து ஒரு கரை இல்லாத குளத்துக்கு சமானம் இருக்கணும். அதை வளர்த்துக்கிறதே நம்ம கையில தான் இருக்கு. சுற்றத்தை சாரி. நீங்க பேசுங்க. Thank you very much. Thank you. The judgment that you are given is really apt, and it does apply today's world, because gone are the days when there was a joint family, and today's the nuclear family has completely given importance to friendship and not relationship. And really once again thank you for conducting this Pattimandram, and I would like Venkatara Mama to honor you with a show. And I thank all the participants for giving their valuable ideas and shares which they shared with us. Now, we come to the last. After the photo session, we will just have the last program. I request the audience to just wait and listen to the vote of thanks. So the last but not the least, we have vote of thanks, and Mr. Subramaniam will give the vote of thanks. Thank you. Sorry, it will be very brief for 350 seconds presentation on vote of thanks. Dear fellow residents, ladies and gentlemen, for the wonderful cultural extravaganza that we have witnessed, it is our duty to show a sense of gratitude to our fellow participant residents and key members behind the success of the event. So I request people to stay back and just honor them. On behalf of all of you, I consider it a great privilege to propose a vote of thanks for today's event. As the lamps illuminate the sacred space and enlighten us, the event started with lighting the lamp by a group of ladies, and we express thanks to them for having set the stage and illuminating the event. I thank Mr. Ganesh for reciting the invocation song to convey our gratitude to the presiding deity here at Nananani Pespai. We have an amazing and powerful voice. We are lucky to have you as a co-resident. Thank you very much, sir. We wish to thank and record our sincere appreciation to Mrs. Dr. Hema Chandrasekhar for motivating rendition of the bhajan on Lord Mahavishnu, giving heart, soul, mind and everything to the Lord. We could see her powerful devotion. This was followed by a folk dance, Kavadi Sindhu, by our resident Lasya Drew. We witnessed a wonderful dance, Kavadi Sindhu, full of devotion and commitment, performed by these 7 gorgeous young sisters. No wonder all of them got such wonderful applause from the audience. A very big thank you to all the dancers. You have rendered a flawless performance, mesmerizing and captivating the audience.
We would like to convey a special thanks and appreciation to the group Lasya, Mrs. Neera Jayaraman for choreographed the dance and giving an highly following and concluding event in the form of a Pattimandalam was really enjoyable, and practically all the speakers brought out various insights with their relevant examples. We thank all of them for their valuable contribution. We thank Mr. Ramaya, the chief, the judge, for presiding over the Pattimandalam as judge and contributor. It recalls me a saying by my boss, who always used to say, "Hey Rias, God gives us relatives. Thank God we can choose our friends." To conclude, no event can appeal or shine without the services of an MC. We would like to thank Mrs. Vijayalakshmi for her effective comparing the event. Madam, your considerable experience and expertise made a thundering impact on the show. Ladies and gentlemen, as you are aware, an event like this cannot happen overnight. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and committed, dedicated residents at Nana Rani Phase 5. I would like to specially mention Mrs. Visalam Venkatesan and Mrs. Radha Ramakrishnan and thank them for their relentless efforts in coordination, follow-up in making this cultural extravaganza an event of a grand success. Further, I would like to thank the management of Nana Rani Phase 5 and their field team led by the Resident Relations Executive, Mrs. Meenakshi. Needless to emphasize here the contribution of Mr. Mailsami and his colleague Mr. Meghnad for their unflinching, every ready help to arrange all the facilities, including the audio and acoustic systems. To conclude, I am feeling it my duty, if I do not, sorry? And also Mrs. Meenakshi for videography. Meenakshi for covering this video and the entire event. To conclude, I will be failing in my duty if I do not mention here the overwhelming participation of all the residents who turned out in large numbers and encouraged the participants. Wishing you all a very happy 2024-25 and look forward for greater things to come with you. Have a great evening. Very nice. Nice vote of thanks. Subramaniam sir.